We'll start with the prayer. Loving Heavenly Father, once more you have called us, Father God, invited us, Father God, to your feet. We come, Father God, eager with loving hearts. Help us, Father, to understand what you have yet to say. Help us, Father, to learn new things so that we will be better servants, Father God. Help our faith, Father God. Let our unbelief go. Let our doubts disappear. Let our zeal to work for your kingdom increase, Father God. Help us, Father God, to have to do all the work for your kingdom with love, Father, love for others, love for you, Father. Be with us, Father, as we become better selves and as we mold ourselves, Father God, with your help to be more like you. Be with us, Father God, in this hour to learn and be better. In Jesus' wonderful name I ask. Amen. All right. Okay. We'll start. So, Revelation படிச்சிட்டு வரோம். We are almost at the end. So, the history what Jesus is telling to the church அப்படின்னா almost end of historyக்கு வந்துட்டோம். So, அந்த இதில் we are looking at all the 7 letters which are in the last book of the Bible. So, அதில் 7 churches are definitely எல்லாருக்கும் தெரியும். Revelation focus is only on the first 3 chapters, Revelation 1, 2, 3. But that of course goes to different parts of the Bible. So அதில் 7 church இருக்கு. 7 letters written to actual towns in the 7 which is every church over a town like a church, definitely real churches. But அதில் அந்த 7 ஒவ்வொரு letterலையும் there are 7 points which you can learn. It's easy to remember also. ஒரு clarity வரதுக்கும் it helped me, so I'm sharing. So 7 points என்னெல்லாம் name of the church, which is in Greek, so it has a meaning. So Greekல அது எழுதும் போது there is a meaning behind that name. Then there is a title of Jesus where he addressed to the church, and then about the church. ஜீசஸ்க்கு பிடிச்சமானது பிடிக்காதது அவர் கொடுக்குற அட்வைஸ், அண்ட் தென் ஓவர் கம்மரோட ரிவார்ட்ஸ் இருக்கு, அண்ட் மெசேஜஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் ஆல், ஏன்னா ஹூஎவர் ஹூ ஹேஸ் அ இயர் லெட் ஹிம் ஹியர்னு இருக்கிறனால. ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் இட். இது எஃபிஷியன்ஸ்க்கு எழுதுனதுன்னு நம்ம விடலை, ரைட்? ஸோ வி ஆர் லேர்னிங் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ரீசன். சரி, இந்த we actually did not study in detail the 7 points, but we are focusing more on the commendation, concern, counsel, focus பண்றோம். But I think we will finish with the overcomer reward also. So on the point, நம்ம church பத்தி படிக்கிறனால we are looking at these 3 points more in detail. So we already finished commendation, we already finished concern, and we were looking at the counsel, என்ன அட்வைஸ் கொடுத்தாருன்னு பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? So this is where we are going to focus on. So we took the points, அந்த chapters எடுத்து வச்சுட்டு அந்த எடுத்தோன்னா அந்த பாயிண்ட் என்ன அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காருன்னு கிளியராக விளங்கும் நமக்கு when we read. ஸோ நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ லாஸ்ட் செஷனில் அது பண்ணோம். ஸோ எஃபிசிஸுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, ஸ்மர்னாக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 7 சர்ச்சஸுக்கும் there were points which we listed down. ஆனால் நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக, நமக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக, இஃப் ஐ compile them, ஒன்று ஆக்கணும்னா, if I take the essence of it, I can make it into 3 குட்டி குட்டி divisions. Okay? So first divisionல main point is about repenting. So Jesus told all 5 churchesக்கு அந்த வேர்ட் repent யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. 2 சர்ச்சுக்கு யூஸ் பண்ணல. அவங்க கெட்ட பாயிண்ட்ஸே இல்லாத சர்ச்சுக்கு repent இல்லை. So sensible, so meaningful. ஸோ அந்த சர்ச்சுக்கு இல்லாமல் மற்ற 5 சர்ச்சுக்கும் repent வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ரிப்பெண்ட் பண்ணலன்னா என்ன நடக்கும்? ஸோ ஜட்ஜ்மெண்ட் பாயிண்ட்டும் வந்திருக்கு. மீனிங் lampstand will go away or the church will disappear. That's the meaning. He will use his sword, that is his word. So Bible will stand against the church, right?
at the time of judgment. So that's what he's telling. Either repent because you are going away from the Bible அப்படின்னு திட்டுறாரு அந்த church. So that is one big point. So obviously என்ன understanding, judgment is for sure. இப்போ இருக்கிறது grace time. False teachersக்கும் grace time, அந்த காங்கிரிகேஷனுக்கும் கிரேஸ் டைம். அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணி டீச்சர்னு உட்கார வச்சுருக்காங்கல்ல, அந்த பீப்புளுக்கும் கிரேஸ் டைம். ஸோ திஸ் த்ரெட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் த சர்ச், திஸ் இஸ் வித்தின் த சர்ச். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். யாருக்கோ பண்ணுற பர்சிக்யூஷனை நல்லா நம்ம வி கீப் இன் மைண்ட், வி ப்ரே, அதெல்லாம் பண்ணுறோம். வித்தின் த சர்ச் இருக்கிற தப்பான டாக்ட்ரின், தப்பான லீடர்ஸ், we need to pray for, we need to repent out of it. Okay, so அதுக்கு ஒரு grace time இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. Godோட judgment ஆனா sure, he has mentioned it in all the 5 letters, judgment வரப்போகுதுன்னு. He is also saying his அந்த judgment time, அவர் திடீர்னு வந்து அந்த judgment இருக்கும். So it will be sudden, so we need to be watchful. இல்லை, அந்த பாயிண்ட்டுக்காக he is coming அப்படின்ற பாயிண்ட்டையும் he is mentioned in to the 5 churchesக்கு சொல்லியிருக்காரு. Another reminding point, it is not just the action, he knows even the heart. இல்லை, ஸோ வெளியில் செய்து முடிக்கணும்ன்ட்டு இல்லை, தாட்டே மோசம், ரைட்? ஹிட்டனாக பண்ணுறது, ஸோ பண்ணுறதே கூட இல்லை, நாட் ஈவன் அன் ஆக்ஷன். He knows the attitude, he knows what the thoughts, minds kuda, he is able to judge and read and judge. Okay, so of course this is nothing new. Book of Revelation la, remember, God சொல்ற விஷயங்கள், the information never changed. The pattern is always the same throughout the 66 books. So இதெல்லாமே lessons தான். ஸோ எப்படி ஃப்ளட் நடந்தது, எப்படி சோதோம் கொமரா நடந்தது, எப்படி பிளேக்ஸ் நடந்தது, இதெல்லாம் ஏர்லியர் லெசன்ஸ், சாம்பிள் மாதிரி, டு ஷோ தட் there is a big judgment which is going to come, right? So this we saw last time. So big lesson, either repent or we will perish, is a big information. Remember, this is not for the general public, this is for the church. So இன்னும் ரொம்ப ஆச்சரியம், ஏன்னா சர்ச் வந்து we think is the repented saints இருக்கிற காங்கிரிகேஷன் தானே நம்ம நினைப்போம். பட் very obviously right from that time Jesus knows it is not. So he tells repent to the church. Okay, so big difference. Matta prophets சொல்றதுக்கும் இந்த இதுக்கும் big difference. Okay, right. So this is what we saw last time. This is ஒரு part of the advice. The second part of the advice is repent பண்ணி என்ன, ஏன் repent பண்ண வேண்டியிருக்கு? If they were saints, if the believerன்னு சர்ச்சில் இருக்கிறவங்க ஒரு செயிண்டாக இருந்திருந்தாங்கன்னா, இல்லையா, ஒரு பிலீவராக இருந்திருந்தாங்கன்னா, ஒரு கிறிஸ்டியனாக இருந்தாங்கன்னா, ஒருவேளை அந்த தப்புகள் நடந்திருக்கக்கூடாது, இல்லை? ஸோ கோயிங் பேக் டு பாயிண்ட் 1, ஸோ விச் இஸ் being saved. So Jesus says the same. He actually tells the Laodicea church, right, where Jesus தூக்கி வெளியில் வச்சுட்டாங்கல்ல, அந்த காங்கிரிகேஷனை சொன்ன பாயிண்ட்ஸ். ஸோ அது என்ன பாயிண்ட்ஸு? So don't focus on the church but focus on the points. So getting back to square 1, square 0 actually. So being saved, being sanctified, right? So on the points எல்லாம் sanctify ஆயிருக்கணும். அப்போ because after sanctification நம்ம காட்ஸ் கிங்டமுக்கு செய்கிற காரியங்கள் ஜெலஸாக இருக்கணும், நாட் லூக்வார்ம். ஓகே, ஸோ ஜெலஸ் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கணும். தப்பான டாக்டரினில் அக்செப்ட் பண்ணிடக்கூடாது, கேட்டுறக்கூடாது. ஸோ டு see and understand biblical truth. So that is a big point. And hold fast, இல்லை, அது firm, stand firm on it. ஸோ இந்த ஒரு 4 points வந்து அடுத்த செட் ஆஃப் advice which Jesus gives. Okay, so I think we will probably nothing new, but let us remind ourselves of those points. Okay, so idu or group of points. Third set of points I felt was how Jesus is comforting them. கஷ்டப்பட்டு மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பிலீவர்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? ஓகே, ஸோ we are struggling within
we are having difficulties, we are having doubts, we slip, we fall, we stumble. அந்த அப்படி இருக்கிற, or we are persecuted, we are going through a lot of trouble. So um, for people, அந்த மாதிரி churchக்கு, like, God gives some comforting words. So he says, don't fear persecution or tribulation, don't worry about it. um, தப்பான டாக்டரின் ஹோல்ட் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பட் சரௌண்டிங் ஃபுல்லா வேற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு போகும்போது ரொம்ப குழப்பமா இருக்கும்ல. எது கரெக்ட், தப்பு பண்றோமோ, எதிர்ப்பு இருக்கும், ஹாட்டின்னு நினைப்பாங்க, ஆர் ரொம்ப ப்ரவுடுன்னு நினைப்பாங்க, ஜட்ஜ்மெண்டல்னு நினைக்கலாம். அகே கரெக்ட் டாக்டர்னை பிடிச்சிருக்கவங்களுக்கு எதிர்த்து இதெல்லாம் நான் பேச்சு வரும்ல. ஸோ அவங்களுக்கு God is telling, I will not give you more burden. அதை விட மேல persecution, அந்த மாதிரி வேற burden இருக்காது. This burden is enough. Okay, so he promises no more burden for those people. tribulation ஒன்று உண்டு இல்லையா உலகத்துக்கு. அந்த tribulationல the church will not be kept. Church will be saved out of it, right? So he says that I will save you out of that. So these points Jesus tells, comforting the church. Okay, and he also says, I'm coming quickly or suddenly, meaning it will come to an end. This doesn't go on forever. I'm coming soon. That also he tells. Okay, so a bit of comfort for a struggling church. Earthly reward, heavenly rewards also he promises. He promises a crown of life. He promises walking with God. So இதெல்லாம் இருக்கு, eternal life இருக்கு, Godோட presenceல இருக்க போறீங்க. So hold on, that meaning. So that also he says. So இது இன்னொரு group of points for advice. So keep that in mind. I'm going back to 5.2, the earlier in the points க்கு போறேன். Okay, so just to run through the points. Okay, so if you remember, we have seen this before in earlier earlier sessions la paadirukom. If you split our salvation process, நம்ம எப்படி ஒரு believer's life goes on அப்படின்னாக்கா, this is how it is. So when we are born sinners, right? So we are born in sinners, or rather, we are eternally dead. We do not have eternal life. We are eternally dead because we are in sin. Okay, that is the status of every human being. Now, for eternal life, Jesus offers it as a gift. Yeah. So the minute this is done, like when Jesus touches our hearts and we realize that we were a sinner and we need to do this, and we have faith in Jesus, other becomes the justification point. Okay, justification na justice ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்டிஸ்னா கோர்ட் கேஸ் நடக்கும்போது இந்தந்த தப்புலாம் பண்ணவங்களுக்கு இந்த பனிஷ்மெண்ட்னு இருக்கும். அப்போ அந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து ஜீசஸ் ஹேஸ் ஆல்ரெடி பெய்ட். ஸோ ஐ எம் ஃப்ரீ. யா, ஸோ அதான் ஜஸ்டிஃபைடு. ஸோ I will not get any punishment. So I will not be eternally dead. Who makes me eternally dead? Kadalode anger, because I'm a sinner, makes me eternally dead. The anger punishment Jesus has taken, so I'm hiding under Jesus and I am justified. So far so good. Ilya, adan point number 1. So we are adan the convert ஆன உடனே கிடைக்கிறது justification. So when we are justified, the Holy Spirit dwells in our heart and starts helping us to become more like Jesus. So that goes on till we die. Okay, so we need to become better and better and better images of Jesus. Avarude reflection better இருக்கணும் as every day goes. Okay, so that process is called sanctification. அதான் அந்த கிளென்சிங் பார்ட். ஏன்னா மைரி கிளேல இருந்து தூக்குன உடனே சுத்தமாறது இல்லை. we are not like pure at that point of justification. So we need to be cleaned. So and that's how
we become better. So in the period of time தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப aware நம்ம வாழ்ற time, let me say. So this is the time when every minute and every hour goes on in our life. So இதுல தான் Jesus tells, hold on to the right doctrine, hold fast to your faith. ஒவ்வொரு சர்ச்சுக்கு வந்து ஆல் சர்ச்சஸுக்கு அட்வைஸ் இருக்கு, கரெக்ட் டாக்டர்னை பிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னு. ஆல் சர்ச்சஸ், ஆல் த 7 சர்ச்சஸ். ஸோ அப்போ எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க. அதே மாதிரி ஹோல்ட் ஆன் ஃபாஸ்ட், ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட், ரிமெம்பர் வாட் யூ லேர்ன்ட், அப்படிலாம் இருக்கிறதும் எல்லா சர்ச்சுக்கும் இருக்குது, 6 சர்ச்சஸில் இருக்குது. அண்ட் தென் ஹவு யுவர் ஒர்க்ஸ் ஷுட் பி இல்லை. ஸோ எனிதிங் விச் வி திங்க் we are working for God ன்னு நினச்சி செய்கிற காரியங்கள் how it should be இல்லை. lukewarm இல்லாமல் zealous-ஆ இருக்கணும், glorifying God. Okay, so that should be there till the point of death, when we become glorified and then we become in his image, right? So adu perfect ஆயிடுறோம் நம்ம. So during this portion, so now if you look at the advice, which counsel which Jesus is giving to the church, it's so understandable. He says be saved, then he says be sanctified, yeah, get refined, better ஆயிட்டே வாங்க, grow பண்ணுங்க, stagnant-ஆ இருந்துராதீங்கன்னு சொல்றாரு. And then he says whole correct doctrine பிடிச்சிக்கோங்க, நல்ல வேலை செய்யுங்க இல்லை, ஹார்ட்டியா ஜெலஸா வேலை செய்யுங்க, டயர்ட் ஆகாம வேரி ஆகாம வேலை செய்யுங்க. ஸோ it matches with this. Now looking at refinement, okay, so refine ஆங்கன்னு சொல்வாரு இல்லை இந்த லெட்டர்ஸ்ல. ஸோ இந்த sanctification பாயிண்ட் வந்து okay, it's easy to easier maybe, or maybe நம்ம செஷன்ஸ்ல படிச்ச points, இந்த pointsலாம் is that we are cleansed. So அந்த clean அப்படின்ற word யூஸ் பண்ணும் போதே we think of water, right? We think of something like that. And அந்த வேர்ட்ஸ் தான் நிறைய வசனத்தில் யூஸ் பண்ணியும் இருக்கு இல்லை. டு பி கிளீன்ட் ஆர் டு பி வாஷ்ட் எல்லாம் வர்றதும் அதில் தான் வரும். இஃப் யூ ரிமெம்பர், பீட்டருடைய காலை கழுவி விடும் போது பீட்டர் வில் சே, அச்சோ நீங்கள் கழுவாதீங்க, ஹீல் சே. அண்ட் தென் Jesus will say, no, if I don't clean you, you cannot be part of me. சொன்னோடனே ஓகே 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 க்ளீன் மீ ஃபுல்லின்னு சொல்லுவார், தலையிலேருந்து க்ளீன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவார், ரைட்? ஸோ அந்த cleaning is a big part of the Christian growth, right? So how do we get cleansed? We get cleansed by the Holy Spirit and by the word, right? Bible cleans you. With the help of the Holy Spirit, we understand what is written, and the word விளங்குச்சுன்னா we get cleansed. அந்த வசனங்கள் வாசிச்சு பார்த்துருவோமா? John 17:17 வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும், உம்முடைய வசனமே சத்தியம். Right? So truth should cleanse, truth should make better, sanctify பண்ணணும்ட்டு. So Bible will sanctify. Spirit cleanse பண்ணுவாங்கன்ட்டு 1 Peter 1:2. One Peter 1:2. பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிவிப்பின்படியே ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே கீழ்ப்படிதலுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்த தெளிக்கப்படுதலுக்கும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரதேசிகளுக்கு எழுதுகிறதாவது, கிருபையும் சமாதானமும் உங்களுக்கு பெருக கடவுது. அதுல focus வந்து how the spirit yeah, correct, yeah. So of course அந்த பழைய ஸ்லைட்ஸ் போடலாம்னு நினச்சேன், பட் தென் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு repeat myself. So sanctification portion இருக்கிற
இது பாருங்க நிறைய வசனங்கள் இருக்கு, நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, வை ஐ எம் நாட் ஃபார் கோயிங் தேர் என்னாக்கா, ஐ வாண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ரிஃபைன் அண்ட் த பியூரிஃபை பார்ட். ஸோ இது வந்து எப்படி தண்ணினால கிளீன் பண்ணப்படுற மாதிரி வசனங்கள் நிறைய இருக்கு, ரைட்? ஸோ சிமிலர்லி இந்த ரிஃபைன்மெண்ட் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷனும் இருக்கு. என்ன டிஃபரன்ஸ்? திஸ் இஸ் வித் ஃபயர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நாட் வித் 1 வாட்டர். Corinthians 6:11 வாசிக்கவாப்பா? வாசிங்க. அதுவும் வாஷ்ன்னு இருக்கும். வாசிங்க, ம். வாசிங்க. உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தீர்கள். ஆயினும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் பட்டீர்கள். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வாசிங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி ம். பேட் பீப்புளெலாம் இருந்தீங்க, இப்போ நல்லா சுத்தமாயிட்டீங்க. ஸோ அகெயின் அதில் வாஷ் இருக்கும். ஸோ அந்த அந்த தண்ணினால் க்ளீன் பண்ணப்படுற மாதிரி நம்ம இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கிளென்சிங்கை பைபிள் வேற ஆத்தர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. தண்ணி மாதிரி யூஸ் பண்ணி தே ஹேவ் ரிட்டன் லைக் தட், விச் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆமாம், அழுக்காக இருப்போம், நம்மளை சுத்தமாக்குறாங்க. வெரி நைஸ். Similarly, refinement. And the refining வந்து seems a little more harder, like little more tough. ஏன்னா it is with fire. It is definitely கட்டாயம் ஒரு பயம் வருது இல்லை, தண்ணி வச்சு க்ளீன் பண்ணுறது seems better, no? ஸோ இங்கே ரெவலேஷனில் யூஸ் பண்ணும்போது ஜீசஸ் யூசஸ் த வேர்ட் ரிஃபைன்ட். ஸோ லெட் us have a look, okay? So Jesus himself, see, everything which Jesus has done only, or God என்ன இது பண்ணாங்களோ அதுதான் நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அவருடைய இமேஜில் வரோன்றனால நீங்கள் அதை யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. He first loved us, that's why we love. He first forgave, that's why we are forgiving. He is holy, that's why we should be holy. You get that? So everything he has gone through, he has done it, or so that we really don't have an excuse. We should be able to do it also. So இந்த இதுல கூட அப்படிதான். he comes with feet which is like fiery bronze ன்னு இருக்கும். ஞாபகம் இருக்கா? Revelation 1:15 நினைக்கிறேன், பாருங்களேன். I think Revelation 1:15. 1:15. ஆமா. ம். அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல் இருந்தது. அவருடைய சத்தம் பெரும் வெள்ளத்து இரைச்சலை போல் இருந்தது. அவரோட கால் வந்து ஃபர்னஸ்ல நடந்த மாதிரி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபர்னஸ்ல போயிட்டு வந்தது எப்படி தக 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 தகன்னு இருக்கும்ல. ஸோ அப்படி இருந்துச்சாம். ஆமா. ஸோ தட் மீன்ஸ் he has gone through the refinement மாதிரி. He has done it. He is going to come like to refine, to judge, to purify. அந்த மீனிங் ஒத்து வரும், right? So அதனால தான் I'm talking about this, okay? So now it is with fire. So if you see, to understand Revelation 3:18ல பாருங்க, லாயோடிசியா சர்ச்சுக்கு அவர் சொல்வாருல்ல, என்கிட்ட இருந்து ரிஃபைன்டு நான் தங்கத்தை. நீ ஐஸ்வர்யவனாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னையும் உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்திக் கொள்வதற்கு வெண் வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள்ளவும், நீ பார்வை அடைம்படிக்கு உன் கண்களுக்கு கள்ளிக்கண் போடவும் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்கிறேன். அந்த ஆலோசனையில ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது? ஐஸ்வர்யனாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னையும். கரெக்ட். அந்த ரிஃபைன்டு இது நான் ரிஃபைன் பண்ணி தரதை நீ வாங்கினா தான் யூ ஆர் ரிச், இல்லைன்னா யூ ஆர் நாட் ரிச்ன்னு சொல்றாரு. ஸோ அவரு பியூரிஃபை பண்ணி பர்ஃபெக்ட் ஆக்கி வச்சிருக்கிறது இஸ் காட்ஸ் வேர்ட், இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஜீசஸ். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணாதான் வி ஆர் ரிச், அதர்வைஸ் it doesn't make sense, okay? So அதே மாதிரி இந்த refinement I told you is little tougher, because this involves fire, right? So no wonder. அதுக்கு அடுத்த வசனம் பாருங்க, 3:18, 3:19 பாருங்க. நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன். ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாக இருந்து மனம் திரும்பு. He will டிசிப்ளினும் பண்ணுவாரு இல்லையா? So refinement is a little like that. Sanctification seems a little gentler, softer.
But in Revelation எழுதுற சர்ச்சுக்கு எழுதுற லெட்டர்ல now it is all about refinement. So as always, எப்போதும் போல there is history. God is not doing something new. So let us look at some of the verses, okay? So Proverbs 17:3. Proverbs 17:3. ஆம், வெள்ளை வெள்ளியை குகையும் பொன்னை புடமும் சோதிக்கும், இருதயங்களை சோதிக்கிறவரோ கர்த்தர். So that's the whole point. இல்ல furnace பேசுறோம், refining பேசுறோம். But எதுக்கு இதெல்லாம் it is related to the heart. God is talking, discussing the heart. Okay? அந்த person பத்தி. Right. Let's continue. Psalm 66:10. தேவனே எங்களை சோதித்தீர், வெள்ளையை புடமிடுகிறது போல எங்களை புடமிட்டீர். ஆமா. இது யாரு சாம்ல இருக்கு. ஸோ இஸ்ரேலை பத்தி அவங்க டஃப் டைம்ஸ்க்கு கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்க ரீசன் God is testing them and making them better and better. Okay. அது இன்னும் கிளியரா ஐசாயா 48:10. இதோ உன்னை புடமிட்டேன், ஆனாலும் வெள்ளியை போல் அல்ல, உபத்திரத்தின் குகையிலே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன், என் நிமித்தமே அப்படி செய்தேன், என் நாமத்தின் பரிசுத்தம் எப்படி குலைக்கப்படலாம், என் மகிமையை நான் வேறொருக்கு கொடேன். Correct? So it is for my glory, but I'm making you better. I'm refining you. I'm putting you through the furnace. நான் உன்னை டெஸ்ட் பண்ணி சுத்தப்படுத்துறேன். So the evil will all go away. நம்மகிட்ட இருக்க கெட்ட பாயிண்ட்ஸ்லாம் எரிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அதுக்காக I'm putting you through some tests, some difficult times. Okay? So இஸ்ரேலுக்கு அந்த லெசன் இருக்கு. எண்ட் டைம்ல ஒரு ட்ரிபுலேஷன் வரும்னு பார்த்துட்டே வரோம்ல நம்ம. அந்த tribulation is also a same reason. அதே ரிஃபைன் பண்றது தான். கிரேஸ்னால கடவுள் ஒரு டைம் கொடுத்தாரு. அதான் சர்ச் காலம் இல்லையா? he gave like a gentle guidance, like the water cleansing. ஜென்டலா கைட் பண்ணாரு. அதை அக்செப்ட் பண்ணாம இருக்கிற இஸ்ரவேலுக்கு திரும்ப இட் வில் கோ பேக் டு ஃபர்னஸ் மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை, ரிஃபைனிங் ஃபயர் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ அதுதான் அந்த கிரேட் ட்ரிபுலேஷன். அந்த அதுக்கு அந்த வசனங்கள் வாசிச்சு பார்ப்போம். ஜெக்கரியா 13:9. அந்த 3ஆம் பங்கை நான் அக்கினிக்குட்பட பண்ணி, வெள்ளியை உருக்குகிறது போல உங்களை உருக்கி, பொன்னை புடமிடுகிறது போல அவர்களை புடமிடுவேன். அவர்கள் என் நாமத்தை தொழுது கொள்வார்கள், நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்பேன். இது என் ஜனம் என்று நான் சொல்லுவேன், கர்த்தர் என் தேவன் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள். அப்படி ஒரு காலம் வரும். ஆனா எப்போ? 1/3 ஃபயருக்குள்ள போன பிறகு. எப்படி இல்ல? நல்ல ரொம்ப டஃப் டைம் தான். இமேஜின் 3 பேர்ல ஒருத்தருக்கு தான் தப்பிப்பாங்கன்னா பயங்கரம் இல்ல? ஆமா. ஸோ இட்ஸ் குவைட் டஃப் பீரியட் அவங்களுக்கு. ரைட். மலக்காய் 3:2, லாஸ்ட் புக். ஆனாலும் அவர் வரும் நாளை சகிப்பவன் யார்? அவர் வெளிப்படுகையில் நிலை நிற்பவன் யார்? அவர் புடமிடுகிறவனுடைய அக்கினியை போலவும் வண்ணாருடைய சௌக்காரத்தை போலவும் இருப்பார். அடுத்த வசனம். அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளையை புடமிட்டு சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பார். அவர் லேவியின் புத்திரரை சுத்திகரித்து அவர்கள் கர்த்தருடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்கும் நீதியாய் காணிக்கையை செலுத்தும்படிக்கும் அவர்களை பொன்னை போலவும் வெள்ளியை போலவும் புடமிடுவார். ஐடியா வழங்கிருச்சுல்ல? யூ கெட் த ஐடியா, ரைட்? ஸோ அந்த பியூரிஃபைங் ஃபயர் அண்ட் எண்ட் டைம் ஃபயர் ஃபார் ஷுர் ஃபார் இஸ்ரேல். அவங்க பெர்ஃபெக்ட்டா ஆறதுக்கு. டேனியல் ஆல்சோ டாக்ஸ் அபௌட் இட். நம்ம பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கிறது கர்த்தரோட வேலை இல்ல. நம்ம அத பத்தி கவலையே ரொம்ப வசதி, ரொம்ப வசதி. நான் அப்படி சொல்லுவேன். ஆனா அது தப்பா எடுத்துக்கிறவங்க தப்பா எடுத்துப்பாங்க. ஸோ
இல்ல இல்ல இந்த வசனமே ரொம்ப கிளியரா சொல்லுதுல்ல. நம்ம 1 கொரிந்தியன்ஸ் 6ல பாத்தீங்கன்னா, அநியாயக்காரன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பெல்லாம் கொடுத்துட்டு, திருடன், பொருளாசைக்காரன், வெறியனும், உதாசன் அவன்லாம் இருக்கான். ஆனா அவன வந்து நான் கழுவ பண்ணுவேன். கழுவப்பட்டு இருக்கிறாங்க, பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்காங்க, பட்டிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளும் ஆக்கப்பட்டிருக்கோம்ல. அத கரெக்ட். ஸோ அதுதான் அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பாயிண்ட். ஓகே. ம், அப்படி இருந்தவங்கள கடவுள் காப்பாத்தி, அதான் அந்த மைரி கிளேல இருந்து தூக்குனது. ஓகே. ஸோ ம், அந்த பாயிண்ட் தூக்கி எடுத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸோ இப்போ எப்படி ஓகே, ஒரு ட்ரக் அடிக்ட்னு வச்சுக்கோமே. பெரிய எக்ஸாம்பிள் சொன்னாக்கா ஈஸி. ட்ரக் அடிக்டாக இருக்காங்க. காட் சேவ்ட் தெம். விளங்குது அவங்களுக்கு ஜீசஸ் யாருன்னு. தங்க தப்பு தெரியுது. தே பிகம் அ பிலீவர். தே ஜாயின் அ காங்கிரிகேஷன் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஒரு 6 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப ட்ரக்ஸுக்கு போனாங்கன்னா அவங்கள என்னன்னு சொல்றது? போகல. ஆ ம், okay, so there is this word called, so we know Holy Spirit is helping the believer to become better, correctா? அது ம், தெரியுது. ம். um, ஆனா 1 Thessalonians 5:19 பாருங்க. 1 Thessalonians 5:19. ஆவியை அவித்து போடாதிருங்கள். So இது ஒரு லிஸ்டா பால் இஸ் கிவிங் அட்வைஸ் இல்ல. ரிஜாய்ஸ் எவர்மோர், ப்ரே ம், வித்அவுட் சீசிங். அந்த லிஸ்ட்ல ஸ்பிரிட் உங்களை வந்து ஒரு சர்டன் வேல பிஹேவ் பண்ண சொல்லுவாங்க. நம்ம அதை ம். கேட்கலனா, ஸோ கரெக்ட். யா, ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் அ பிலீவர் டு quench த ஸ்பிரிட். அவர் சொல் பேச்சுல கொஞ்சம் அவர் அது அமுக்க முடியும். அந்த பவர் நம்ம கையில இருக்கு. அது நம்ம வில்லுல இருக்கு. நம்மளுடைய சுய புத்தியில இருக்கு. ஸோ அதனால வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர். ஓகே, ஐ எம் கால்ட், ஸோ ஐ ஹாவ் டு டூ திஸ். அதனால தான் பால், பீட்டர் எல்லாமே சொல்லுவாங்க. ஜீசஸ் ஆல்சோ டெல்ஸ், ரிமெம்பர். திரும்ப பழசுக்கு போங்க. ரிமெம்பர், நீ எப்படி இருந்த. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லவ்வை மறந்துட்ட. யூனோ அந்த பாயிண்ட், தெர் இஸ் அ கேப். ஸோ ம், கோ கோ பேக் டு தட். நம்ம இப்போ ட்ரக் அடிக்ட் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பெரிய ஐ மீன் இட் சவுண்ட்ஸ் லைக் அ பிக் மிஸ்டேக். அதனால ஈஸி டு டெல். பட் வாட் அபவுட் பீப்புள் ஹூ கெட் ஆங்க்ரி? வாட் அபவுட் பீப்புள் ஹூ காசிப்? இட் இஸ் த சேம், இஸ்ன்ட் இட்? ம். ஆ இட் இஸ் த சேம். நான் இது சாதாரணதுனால சாதாரணம்னு சொல்ல முடியாது. பட் இட் இஸ் மோர் காமன். பட் வி ஷுடன்ட் இல்ல. We should become கரெக்ட். more loving Christian na. We should be able to forgive faster. We should be able to forget. We should not worry. அதெல்லாம் மாறணுமே. திரும்ப திரும்ப பண்றோம்னா we are quenching the spirit. The spirit is telling us. லாஜிக் படி விளங்குது. பைபிள்ல எழுதியிருக்கு, தெரியுது. பட் இருந்தும் we keep making the same mistake, right? So yeah, it is possible to quench. But நம்மளுக்கு நல்வழி காட்டுறது டெஃபினெட்லி ஐ வெரி வெரி ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இட் இஸ் காட். ஆனா கேட்கணும். அவர் சொல்றத கேட்க முடியணும் இன் ஆர் எவ்ரிடே ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஆமா, அந்த ஆங்கிரி கரெக்ட்பா. கோவம். ஆங்கர், காசிப், லேசி, ஐ கேன் கோ ஆன். தெர் ஆர் சோ மெனி கம்ப்ளைனிங் காசிப் கூட ஆட்டிடியூட். நம்ம பண்றதுல, ஆனா கோவம் நீங்க பண்ணலையா சட்டன்லி இருக்கும். நீங்க பண்ணலையா இருக்கும். பட் இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம். குடும்பம் பீப்புளை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றது, ஆஃபீஸ்ல இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் பாஸை பத்தி கம்ப்ளைண்ட், இதெல்லாம் சோ நார்மல். நோ, அது நமக்கு அது நம்ம தப்பு பண்றோம். மேபி வி டோன்ட் ரியலைஸ். பட் வசனங்கள் இருக்கே பண்ணாதீங்கன்னு. So so you understand. So it's not எஸ். just murder or drug, or it is not just that. Our everyday activity matters. Okay, so refinement is for a tougher way of sanctification. Okay, so the end times la jaasti irukku nu solittu we saw Zechariah telling, Malachi telling,
Daniel also talks about end timeல நடக்க போற காரியங்கள். ஓகே, end timeக்கு முன்னாடி நடக்கிறது பாருங்க. 11:35 Daniel 11:35 நம்ம பேசணுமே இப்போ அது. Daniel 11:35. அறிவாளிகளை புடமிடுகிறதற்கும் சுத்திகரிக்கிறதற்கும் வெண்மையாக்குகிறதற்கும் ம். அவர்களில் சிலர் வெல்லுவார்கள். முடிவு கால பரியந்தம் இப்படி இருக்கும். குறித்த ம். காலம் வர இன்னும் நாள் செல்லும். ரைட். அப்போ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எண்ட் டைம்ஸ் வருது, குறித்த காலம் வருது. அந்த டைம்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட இருக்கிறவங்க கூட தப்பு பண்ற டைம் பாருங்க. எதுல பண்ணாம விடுவாங்க, கோட்டை விடுவாங்க? பியூரிஃபை ஆகாம, தங்களோட ட்ரெஸ்ஸுகளை ஒயிட் ஆக்காம, இல்ல அந்த டைம்ல திறமை விட்டுருவாங்க. சி சோ ட்ரூ. டேனியல் கிட்ட ப்ராஃபஸி இருக்கு, முன்னாலேயே எழுதியாச்சு. ஆனா அப்போ கிளவரா இருந்து, கிளவர் இல்லை, யூனோ தோஸ் ஆர் ஹோல்டிங் ஃபாஸ்ட், நிலைச்சு நிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்த வசனம்னு நினைக்கிறேன். இல்ல 12:10, சாரிப்பா. அநேகர் சுத்தமும் வெண்மையாக்கப்பட்டு புடமிடப்பட்டவர்களாய் விளங்குவார்கள். துன்மார்க்கரோ துன்மார்க்கமாய் நடப்பார்கள். துன்மார்க்கரில் ஒருவனும் உணரான், ஞானவான்களோ உணர்ந்து கொள்வார்கள். அதுதான் வைஸ் இல்ல, அது விளங்குது பாருங்க. நம்ம ஓ தப்பு செய்யறோம், நமக்கு ஞானவான்கள் சொல்லும் போது நம்ம கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிறவங்க. கரெக்ட், அப்சல்யூட்லி. இட் இஸ் நாட் நார்மல் கிளவர் மூளை, நோ, அப்சல்யூட்லி. கடல் மேல பயம் இருக்கிறவங்க அந்த வைஸ். என்னது விஸ்டம், இதெல்லாம் விளங்கணும் இல்ல. கடவுள் ஆக்சுவலி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு, ஸோ பைபிள்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றது கிளியரா விளங்க we will make ourselves better. அது நம்மளா பியூரிஃபை பண்றோமா? இல்ல. We will submit to the spirit and the spirit will cleanse us. Absolutely awesome, right? இல்ல, it will be purified. அந்த ஒரு ட்ரெஸ் ஒயிட்டா இருக்குன்னு போட்டிருக்கோம், த்ரோனு கிரவுன் அப்படிலாம் வார்த்தைகள் வருது இல்லையா? நம்ம ரெவலேஷன்ல இருக்குது, ரைட்? அது நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ரிஃபைன்மெண்ட், நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ல. ஸோ ஆனால் இது ஒரு கஷ்டமான ஒரு டைம், அந்த டைம், அண்ட் காட் கிவ்ஸ் இட் டு அஸ். நம்ம கையில் இருக்கு. தெர் இஸ் அ பாயிண்ட். எப்படி ஒரு ஃபெய்த் ஆன் ஜீசஸ் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் மாதிரி இல்லை. இட் இஸ் வி ஹாவ் டு டூ தட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஃபெய்த். எடுத்து செய்யணும்ல இந்த ஃபெய்த்தில். அந்த அந்த பாயிண்ட் சிமிலர் டு திஸ். If you need to be wise to understand, we need to, illana we are quenching the spirit. So quenching the spirit is possible by a believer. எல்லாத்தையும் ஹாயா விட முடியாது. எல்லாம் தான் கடவுள் பண்றாரு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அது ஒரு பாயிண்ட், ரைட்? நம்ம பப்பெட் மாதிரி கிடையாது. we are not like dolls. God has given us will to do things. அந்த 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 இதை நம்ம அடக்கி அவர் இதுக்குள்ள போனோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ ரிஃபைன்மெண்ட். ஸோ சாங்டிஃபிகேஷன் we understand. ஸோ சால்வேஷன் we know. இதுதான் சாங்டிஃபிகேஷன். சாங்டிஃபைடு ப்ராசஸ், இது ஃபுல் ஜீவிதம் நடக்கிற காரியம். அந்த டைம்ல ஒருவேளை நமக்கும் ஒருவேளை ரிஃபைன்மெண்ட் நடக்கலாம், நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நடக்கலாம். ஏதாவது கஷ்ட காலங்கள் வந்து கடவுள் நம்ம இன்னும் நெருக்கமா இழுப்பாரு, இல்லாட்டி பாடங்கள் சொல்லி தருவாரு. ஆர் வி லேர்ன், ஆர் வி ஆர் சாங்டிஃபைட் பை வாட்டர். ஓகே, 2 மேஜர் அதர் பாயிண்ட்ஸ் சர்ச்சுக்கு அவர் சொன்னது. டாக்ட்ரின் ஒன்று, ஒர்க்ஸ் ஒன்று, கரெக்டா? ஓகே, ஸோ வில் சி ஒர்க்ஸ் எப்படி இருக்கணும். ஐ திங்க் தெரிஞ்சது தான். எப்படி இருக்கணும்? சர்ச்சோட மெயின் ஜாப் என்னது? இட் இஸ் சுவிசேஷன் சொல்றது, கரெக்ட். டு ஸ்ப்ரெட் த காஸ்பல் அண்ட் பிரிங், ஆமாந்த those who are dead in sin, அவங்கள இழுத்து சர்ச் தாங்கிட்ட கூட்டிட்டு வரணும். கரெக்ட் தானே? இது அழகு படம், ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அண்ட் டு டூ இட் வித் லவ், so perfectly wonderful. So true. So what Jesus tells, என்ன works செய்தாலும் do it so that we are glorifying our Father. Okay, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சுய
நமக்கு பெருமை சேருதுன்னா be very 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 careful. Jesus says your reward is done in heaven. எல்லாரும் praise பண்ணாங்க, நீ நல்லா இருந்த, சந்தோஷமா இருந்த, your reward is done, bye bye. Okay, bye bye nana, you are still saved, meaning you don't get any other reward. So be very careful, let it not become selfish, let it not become செல்ஃப் ரைச்சியஸ். நாங்கெல்லாம் இப்படித்தான்ப்பா, அந்த இது ரொம்ப உண்டு. அந்த அது ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இல்லை, ஹியூமிலிட்டியோட செய்கிற காரியங்களில் எண்டு ரிசல்ட்டில் அந்த அடுத்த பார்ட்டி ஜீசஸை தான் பார்த்தாங்களா என்ன பார்த்தாங்களா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க, ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த 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 முங்கிக்கிட்டு இருக்க பர்சன், ஓ இந்த பர்பிள் ஷர்ட் என்ன சேவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா, ஜீசஸ் என்ன சேவ் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறாங்களா? பிக் டிஃப்ரென்ஸ், ரைட்? பர்பிள் ஷர்ட் சேவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா God is not kind of glorified there. So they should be able to tell, Jesus saved me, he sent the purple shirt to tell me the message, or the purple shirt to help me, the purple shirt to love me, purple shirt to give me money, whatever. இல்ல அவர் அப்படி கொடுத்தனால எனக்கு ஜீசஸை பார்க்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்ல முடியணும், ரைட்? ஸோ ஒவ்வொரு காரியம், நம்ம ஒரு ஜெபம் பண்ணுறோமோ, ஒரு காணிக்கை கொடுக்குறோமா, ஒரு லவ்விங் சேரிட்டி செய்கிறோமோ, பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் இட், ஓகே? ஏன்னா நல்ல காரியங்கள் செய்கிறது ஒரு மேபி ஒரு காலத்தில் இந்தியாவிலலாம் பார்த்தோன்னா கிறிஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய பண்ணுவாங்க. இந்த சேரிட்டபிள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்கூல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை இந்த பாவப்பட்ட மதர் த்ரீஸ் எல்லாம் பாவப்பட்ட மக்களை கூட்டி சேர்த்து வைக்கிறது, அதெல்லாம் ரொம்ப கிறிஸ்டியன்ஸ் பண்ண ஒரு காரியமாக இருந்தது. பட் nowadays other religions have started doing. ஸோ அது நல்ல காரியமா? பி வெரி கேர்ஃபுல். நம்ம செய்கிறது இட் நீட்ஸ் டு க்ளோரிஃபை ஆர் ஃபாதர் இன் ஹெவன், ஓகே? அண்ட் இந்த அட்வைஸ் சொன்னது ஜீசஸ் ஹிம்செல்ஃப் முன்னாலேயும் சொன்னார். when he walked on earth itself he said, let your light so shine. வாசிச்சிடுறீங்களா? Matthew 5:16. இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது. ஓகே, ஸோ பீட்டரும் அந்த லைன்ல பேசியிருக்காரு, பாக்குறீங்களா? 1 Peter 4:11. ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின்படி போதிக்க கடவன். ஒருவன் உதவி செய்தால் தேவன் தந்தருளும் பலத்தின்படி செய்ய கடவன். எல்லாவற்றிலேயும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்வீர்களாக. அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமேன். ஸோ அதுதான் பாயிண்ட். என்ன நீங்கள் பேசுகிறீங்களா, செய்கிறீங்களா, காணிக்க கொடுக்குறீங்களா, எது பண்ணாலும் கடைசியில் ஜீசஸ் க்ளோரிஃபை ஆறாரா அப்படின்னு பார்த்து செய்யுங்க, ஓகே? ஸோ நல்ல அட்வைஸ் அது. 1 Peter 2:9 தெரிஞ்ச வசனம், நான் இன்னொரு தடவை வாசிச்சிடலாம் தயவுசெய்து. நீங்களோ வாசிங்கப்பா. 2:9 தானே? ஆமா, 2:19. நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரிகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். எவ்வளோ அடமொழிகள் இல்ல, எவ்வளோ chosen, God's child, kingdom உடைய என்ன ராயல் ப்ரீஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு. ஃபார் வாட்? அவருடைய காரியங்களை மற்றவங்க கிட்ட சொல்றதுக்காக. கரெக்ட் தானா? வெரி கிளியர், isn't it? இங்கிலீஷ்ல வந்து ரொம்ப பாப்புலர் இஸ் ஐ எம் chosen. chosen ரொம்ப நிறைய இருக்கும். பட் டு ஷேர் ஹிஸ் மார்வலஸ் லைட், என்ன லைட்டுக்கு கொண்டு வந்தவருடைய பெருமைகளை சொல்றதுக்காக தான் அப்படின்றது செகண்ட் போர்ஷன்ல இருக்கும். தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன்ல இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருக்கு, ஓகே? அதை கவனிச்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் சேவ்ட், இஃப் யூ ஆர் அ பிலீவர், அதுக்காக தான் we are chosen, right? Okay, good. Paul also tells 1 Corinthians 6:20. 1 Corinthians 6:20.
1 Corinthians 6:20 Sorry. Yeah. கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே, ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவர்களாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். Right? We were bought at a price. Somebody gave big amount for us. Jesus went through the cross and the tomb. He went through death. அடி இது கேவலப்பட்டு அடிபட்டு மரணம் கூட he went through. Of course, நம்மளுடைய உடம்பா இருக்கட்டும், ஸ்பிரிட்டா இருக்கட்டும், பணமா இருக்கட்டும், டேலண்டா இருக்கட்டும், டைமா இருக்கட்டும், we need to glorify God. Yeah, no doubt about it. So செய்யற காரியங்கள் எல்லாத்துலயும் இருக்கணும். Okay, works. What 2 Corinthians 9:13? அவர்கள் இந்த தர்ம சகாயத்தினாலாகிய நன்மையை அனுபவித்து நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை கீழ்ப்படிதலோடே அறிக்கையிட்டிருக்கிறது நிமித்தமும் தங்களுக்கும் மற்ற அனைவருக்கும் நீங்கள் உதாரத்துவமாய் தர்மம் செய்கிறது நிமித்தமும் அவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தி. இதுல அந்த சர்ச் பீப்புள் கொடுத்த காணிக்க கொடுத்தது இட் இஸ் க்ளோரிஃபைங் காட்னு பால் சொல்றாரு. ஸோ திஸ் இஸ் an எக்ஸாம்பிள். செய்கிற காரியங்கள் எல்லாமே காணிக்கையில இருந்து வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, நம்ம வெதர் வி ஸ்ப்ரெட்டிங் காஸ்பிள், சேரிட்டபிள் ஆக்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் மேக் ஷுர் வி ஆர் க்ளோரிஃபைங் காட். தட் இஸ் கிளியர். Okay. So we get that, whether we are serving kindness, alms, charity, எதுவாக இருந்தாலும். ஓய் சாரி, லேப்டாப் ரொம்ப ஸ்லோவாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. ஸோ 2-3 times ப்ரெஸ் பண்ணோடனே அது இட் இஸ் ஜம்பிங். Okay, so 1 Corinthians 10:31 மாதிரி. So whether you eat or drink, whatever you do all to the glory of God. அப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன். இஃப் வாட் எவர் வி டூனாக்கா, நம்ம ஆஃபீஸ் வேலையாக இருக்கட்டும், வீட்டு வேலையாக இருக்கட்டும், ஒரு நெய்பர்கிட்ட பேசுகிறதா இருக்கட்டும், சர்ச் காரியங்களாக இருக்கட்டும், இல்லை எவ்ரி திங் யூ டூ ஃபார் க்ளோரி ஆஃப் காட்னா என்ன, ஆர் ஆக்ஷன்ஸ் ஷுட் பி ஸோ டிஃப்ரெண்ட், ஸோ pleasant and kind and nice, இல்லை ஸ்மூத்தாக ஈஸியாக. ஓகே, ஓகே, வெரி கிளியர் now. So that is one part. Remember, and the sanctification processல one part is your works, another part is your understanding. So let's not make a mistake there. So false prophets, again இந்த டாபிக் நம்ம நிறைய தடவை படிச்சிட்டோம். நம்ம நம்பர்ஸில் மோசே பின்னாடி மோசேக்கு எதிர்த்து சண்டை போட்ட அந்த கோரா டைம்ல இருந்து படித்தோம், பாலாம் வழியாக படித்தோம். இல்லை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக we have seen multiple times. So again, I didn't feel like repeating again. But ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, every from Moses till Jesus, right? Revelationல அந்த false prophet டிசீவ் ஆகப்பட்டுறாதீங்க, கூப்பிட்டு வச்சுக்கிடாதீங்க, அந்த லிசன் பண்ணிடாதீங்கன்றது எத்தனை வார்னிங்ஸ் இருக்கு. ஸோ இட் அகெயின் we need to be careful. Okay, so main reason, நேர தப்பான பாயிண்ட்டுக்கு இழுத்து கொண்டு போய் விட மாட்டாங்க, ரைட்? இந்த ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ், ஃபால்ஸ் டீச்சிங், டிசீவிங், சைன்ஸ் அண்ட் வண்டர்ஸ் மேலே நம்பிக்கை வர்றது, இது எல்லாமே நாட் கரெக்ட். நம்ம மனசு அதை ரொம்ப தேடுதுன்னா ரொம்ப ஜெபம் பண்ணுங்க, ரொம்ப ஆராய்ந்து பாருங்க நம்ம ஹார்ட்ஸை. ஏன் எனக்கு நேர ஃபெய்த் இருக்க மாட்டேங்குது, ஏன் கண்டதுக்கும் போகுது அப்படின்னு கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க. ஏன்னா இந்த டிசீவிங் வந்து ஹாஃப் ட்ரூத்தோடு இருக்கும். சேட்டன் ஈவ் கிட்ட சொன்ன டைம்ல இருந்து, இல்லை இந்த ட்ரீ சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாரா என்ன, அந்த மாதிரி எப்படி ஒரு உண்மையை உள்ள வச்சு ஒரு குட்டி சீடோட சொல்லுவாங்க. அப்போ ரொம்ப குழம்பிடும், ரைட்? ஸோ அப்போ நமக்கு அந்த டிசர்னிங் பவர் இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். எங்கேருந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே வரும்? ஒன்லி வென் we understand Bible better and better and better, இல்லை?
That is the only way we can discern. Okay, I mean, of course, God's help. But Bible sure அதான் again அது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ரூபா நோட்டை பேங்க் பீப்புள் எப்படி செக் பண்ணுவாங்க? உண்மையான ஜெனுவின் நோட்டை தே கீப் டச்சிங் இட், அதான் அவங்களுக்கு பழக்கப்படுத்திக்குவாங்க. அப்போ தப்பான நோட்டு கையில் படும் போதே டக்குன்னு இட் சீம்ஸ் தே நோ இட். ஸோ ஜெனுவின் கரெக்டாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஃபேக்கை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ யா, அதனால பி ஷுர் வித் தட். ஸோ பாலாம் சொன்ன தப்பு, கோரா தப்பா கூட்டிட்டு போனது, பிளைண்டா போன லேவி மக்கள், யாரா இருக்கட்டும். ஓகே, லெட் இட் பி எனிபடி. இன்னொரு பாயிண்ட், இன்னொரு எந்த விதத்துல ஃபால்ஸ் டீச்சிங்ஸ் வரும்னா, ஜீசஸ் ஒரு சைட்ல இருப்பாரு, கூடயும் வேற ஏதாவது வரும், ரைட்? ஸோ ஐம் ஷுர் இப்போ இங்க கேட்டுட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் அந்த ப்ராஸ்பெரிட்டி ப்ரீச்சிங் வந்து நாட் குட் அப்படின்றது ஐம் ஷுர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுல ஏன் அது அப்படி ஒரு தப்பு ஒரு ஃபியூ ஒரு ஹாஃப் அ டிகேட், ஒரு 50 வருஷமா ஓடி இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன்ல. அதுக்கு முன்னாடி கிடையாதுல்ல, ரீசெண்டாக தான் ரொம்ப பிரபலமா நடந்தது. அதுல என்ன ப்ராப்ளம்? ஜீசஸ் பேரை தான் சொன்னாங்க, அவங்களும் வசனம் தான் கோட் பண்ணாங்க. ஸோ ஏன் அவங்கள ஃபால்ஸ் ப்ராஃபட்னு சொல்ல முடியுது? ஜீசஸ் ஒரு பக்கம், அதுக்கு ஈக்குவல் இல்லாட்டி அதை விட பெருசு நான் அப்படின்றதுனால, உனக்கு இது தேவையா, நீ சண்டை போட்டு கேளு உனக்கு கிடைக்கும், அந்த ஆங்கிள் போயிருச்சுல்ல. இந்த வசனம் எடுத்துட்டு தருவார் பாருங்களேன், அதனால நீங்க கேளுங்க தருவார். அப்ப என்ன? ஸோ அவர் ஃபோக்கஸ் போய் நம்மளையே பெருசுபடுத்திக்கிட்டே போயிட்டோம். அதுல தான் அந்த ப்ராஸ்பெரிட்டி ப்ரீச்சிங் அவ்வளோ தப்பு. கடவுளால ஏபிளா நிச்சயம். எனக்கு இன்னொரு இதுல டவுட் இப்போ இட் இஸ் ரிட்டன். இப்ப நான் ப்ரேயர் பண்ணும்போது நீங்க வந்து இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வசனத்தை தழும்புகளால் சுகமாக்கப்பட்டு விட்டீர்கள், அப்ப நான் ஆல்ரெடி ஆக்கப்பட்டேன்னு நான் சொல்லி நான் கிளைம் பண்ணா அது தப்பா? அது நம்ம படிச்சிருக்கோம், தழும்புகளால் குலைமாக்கப்பட்டவங்கிறது இட்ஸ் நாட் அது ஒன்லி வேற ஃபார் பாயிண்ட். கிளைம் பண்றது கேக்குறீங்க, இப்போ கிளைம் பண்றது கேக்குறீங்க. ஐ டோன்ட் கிளைம். ஏன்னாக்கா எப்படி சொல்ல, ஸோ இப்ப அது வந்து நான் ரட்சிப்புன்னு எடுத்தா கூட, உடம்பு சகோதரியமுள்ள ரெண்டுக்கு எடுத்தா கூட, நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க, ஏசப்பா விசுவாசத்தினால ரட்சிக்கப்பட்டேன். சோ நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் கிளைம் பண்ணி இருக்கிறது கரெக்டா? இல்ல உமக்கு சித்தம்னா என்னை ரட்சின்னு சொல்றது கரெக்டா? அதான் நான் அததான் சொல்ல வந்தேன். என்னுடைய பிளான் ஆர் நான் விருப்பப்படுறது கடவுள் விருப்பத்துக்கும் மேலன்ற மாதிரி இல்ல கேக்குறோம் நம்ம. எனக்கு அது பயம். ஈவன் ஜீசஸ் டோல்ட் இல்லையா, லைக் இட்ஸ் நாட் மை வில் பட் யோர்ஸ் லார்ட்னு அவரே சொன்னாரே. ஸோ ஏன் நமக்கு அப்படி சப்மிட் பண்ண வர மாட்டேங்குது? மை ஃபாதர் லவ்ஸ் மீ சோ மச், பட் நம்ம இப்படி விட்டுருக்கலாம், அவர் தருவார் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான். இப்ப சாப்பாடு கூட இப்ப அவர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு ஏன் நாளை தினத்தை பத்தி ஏன் கவலைப்படுறீங்கன்னா, ஓகே he will give me. நான் அதை பத்தி கவலைப்படாம நீங்களே ஆன்சர் பண்ணி அப்சல்யூட்லி. சோ தட்ஸ் வாட் ஐ வில் டு. ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு கிளைம். நீங்க எனக்கு சாப்பாடு தருவேன்னு சொன்னீங்களே தாங்க அப்படின்னு நான் கேட்க வேண்டாம். மை ஃபாதர் வில் கிவ். அவர் எனக்கு இது இப்போதைக்கு இது போதும், ஹிஸ் கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட், இது போதும் நினைச்சானா போதும், தட்ஸ் ஃபைன். அது சொல்ல முடியணும். we should grow into that. அதான் இந்த claiming thing came from the prosperity thing. You demand, you take, you ask. Why? I don't want to ask. Will you ask your own parent? நம்ம வளர்ந்து we are in that stage. We don't ask them, no? அது கேவலமான பிள்ளைங்களுக்கு என்ன வேணும்னு அவங்களுக்கே தெரியும். அதான் கொஞ்சம் மோசமான பசங்க கிட்ட தான் பாரு சண்டை போட்டு வாங்கிட்டு போகுது பாரு, நகையை வாங்கிட்டு போகுது, சண்டை போட்டு சொத்தை கேட்கறாங்க. அதை ரொம்ப கேவலமா சொல்றோம். அப்போ அதே நம்ம isn't it applicable to my heavenly father? Definitely. He created me, he saved me, he has given me life லாம் சொல்றோம், ரைட்? நான் தூசின்னு சொல்றோம்.
இந்த மூச்சு எனக்கு இப்ப இருக்குன்னா அது அவருடைய கிரேஸ்னாலன்னு சொல்றோம். இவ்ளோ சொல்லிட்டு கிரெடிட் குடுக்குறோம். அப்போ he will take care of my next minute also. My next 5 years also. Amen. Yes. Yeah. So I feel I don't have to demand. I can go, like for example, வலிக்குது. ஐயோ! வலிக்குது ஏசப்பான்னு சொல்லலாம். அதுல தப்பு இல்ல. அப்பா கிட்ட சொல்ல மாட்டோம் நம்ம. ம். அதேதான். ம். We will share. நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு சாமி. ஒரிடா இருக்கு. ஆமா, ஒரிடா இருக்கு. பயமா இருக்கு. பயம் இருக்கு. பயம். நான் இல்ல எப்படி ரிப்பென்ட்க்கு இல்ல நான் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு மெசேஜ் கேட்டேன். அதுல என்னன்னா பைபிள்ல இருக்கிற வாக்கு தத்தம்லாம் நமக்கு ஒரு டீட் மாதிரி லைக் நமக்கு ஒரு உயில் மாதிரி. சாரி. இட் இஸ் ஆல்ரெடி கிவன், ஆ, யூ ஹாவ் டு கிளைம் இட் அப்படின்னு நான் அதானே. கேட்டேன். இல்லாட்டி அது அங்க இருந்து என்ன ஆயிரும்? சாரி. அதாவது எப்படி நீங்க அப்பா வந்து உங்களுக்கு பத்திரம் எழுதிட்டு போனா நீ கொண்டு போய் ஆ. அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல கொடுத்து யூ ஆர் ரெஜிஸ்டரிங் இன் யுவர் நேம்ல, ம். லைக் நீ ஆமா. புது பட்டாவோ நேம்ல அப்பா இறந்துட்டாங்கன்னா அப்புறம் நம்ம ம், ம், எடுத்துக்கிறோம்ல, ம். அது மாதிரி யூ ஹாவ் டு கிளைம் இட் அப்படின்னு கேட்டேன். அதனாலதான் நான் கேட்டேன். No problem பா. Thanks for talking about it, Swarna. ஆம், இப்படிதான் இதுதான் ஏன்னா நம்ம டிசிப்ளின். இதுவரை பார்த்தது எல்லாமே கர்த்தரோட சித்தம் இருந்தா அது நடக்கட்டும். இன்னைக்கு எனக்கு சாப்பாடு வேணுங்கிறத அவர் கொடுத்துருவாரு. அந்த சரி, விசுவாசம் இந்த இருக்கணும். கிளைமிங் வசனம் எல்லாமே ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட்ல இருக்கா? நியூ இல்ல. டெஸ்ட்மென்ட்ல ஏதாவது கிளைமிங் வசனம் இருக்கா? பாருங்க. ஆம், உம், தட் ஐ ஃபீல். அப்புறம் கான்டெக்ஸ்ட் இல்லாம கிளைம் பண்றோம்ல. அந்த வசனம் இருக்குன்னா கோ த்ரூ த கான்டெக்ஸ்ட். யாரு யார்கிட்ட எந்த ராஜாக்கு கடவுள் யார் ஜாஷுவா கிட்ட சொல்லியிருந்திருப்பாரு, நீ போற நிலம் எல்லாம் உனக்கு கொடுக்குறேன்ட்டு. அதுக்குன்னு நான் துபாயில நடக்கிற நிலம் எல்லாம் லார்ட் எனக்கு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க, நீங்க தாங்க நான் கேட்க முடியும். ஆமா. ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல். யா. ஸோ நல்ல பாயிண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் வேர் கடவுள் சொல்லி வேற காரியங்களும் சொல்லியிருக்காரு. அதெல்லாம் கீழ்ப்படிறோமா? கிளைம் மட்டும் பண்றோமே. வேற எவ்வளோ சொல்லியிருக்காரு. அந்த அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம we don't take that seriously. இத மட்டும் ரொம்ப சீரியஸா எடுத்தோம்னா எப்படி? So that is exactly the point. You cannot serve two masters. So be very careful. அந்த கிளைம் பண்ணுங்கன்னா எல்லாம் நமக்கு நன்மைகளா இருக்கிறதான கிளைம் பண்ணும். ஆமா. you are worshipping yourself now there, isn't it? கடவுளை விட இப்ப பெரிய கிளீனிங்ஸ் இந்த நம்மள சுத்திகரிக்கிறதுல பார்த்தா அவர் வந்து புடமிட்டு சுத்திகரிப்பேன்னு சொல்றாரு. மேபி நமக்கு எல்லாமே ஈஸியா கிடைக்காதுல. நம்மள கர்த்தரால புடமிடப்படும் போதுதான் நம்ம அவருக்கு உகந்த பாத்திரமா நம்ம மாற முடியும் இல்லையா? அப்போ உகந்த பாத்திரம்னாலே என்னுடைய ஆசைகள்னு ஒண்ணு இருக்கக்கூடாது. எப்படி மண் பாத்திரம், அந்த மண்ணு களிமண் எனக்கு இப்படி வேணும்னு கேக்குமா மேக்கர்ட்ட? இல்லையே. நான் ஃப்ளவர் வாஸா கடவுள் பண்ணாருன்னா ஃப்ளவர் வாஸு, பூந்தொட்டியா பண்ணணும்னா பூந்தொட்டி, இல்ல மீன் குழம்பு செய்யற பாத்திரமா செய்யணும்னா மீன் குழம்பு செய்யற பாத்திரம். லைக் தட் இஸ் காட்ஸ் விஷ், ரைட்? ஸோ வை ஷுட் த மண்ணு ஈவன் டாக்? மண்ணு நீட் நாட் டிமாண்ட். நீங்க சொல்லியிருக்கீங்களே, நீங்க செய்திருக்கீங்களேன்னா அது வேற. அவருடைய வில்லுல அவருடைய ஆசைக்கு ஏப்ரஹாமுக்கு செய்திருப்பாரு, ஜாஷுவாக்கு செய்திருப்பாரு, டேவிடுக்கு செய்திருப்பாரு. அது இல்லையே. நமக்கு என்னன்னு பைபிள்ல கிளியரா இருக்கே. as a church member, as a believer, what you are supposed to do. You are not an Israelite. You are in the part of the church. ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன டியூட்டிஸோ ஆசைகளோ எப்படி இருக்கணும், நம்ம எப்படி வாழணும்னு கடவுள் சொல்லியிருக்காரே. புல்ல பாரு, ஸ்பேரோ பாரு, டோன்ட் வரி அபவுட் டுமாரோ, அதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு கடவுள். ஆமா. ஸோ அதுக்கு மேல என்ன கிளைம் பண்ண போறோம்? எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம். எனக்கு அந்த வேர்ட் இஸ் இனஃப் ஃபார் மீ. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிளைம் எனிதிங். எஸ். Yeah. Can you even imagine Paul or Peter or Philip claiming? Oh my goodness. Yeah. Think like that. ஒண்ணுமே இல்ல. Absolutely. So think about it. அதனால தான் கேட்டேன், இந்த கிளைமிங் வசனம் எல்லாம் ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட்ல இருந்து வந்திருக்கான்ட்டு. ஏன்னா யூஸ்வலா அப்படிதான் எடுப்பாங்க. ஜாஷுவாக்கு நடந்தது, ஏப்ரஹாமுக்கு கொடுத்த பிளெஸிங், டேவிடுக்கு கிடைச்ச பிளெஸிங், அந்த மாதிரி சாலமன் கொடுத்த பிளெஸிங், அந்த பிளெஸிங் தான் இங்க தூக்கிட்டு வருவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அன்வைஸ். They have not understood the Bible as a whole. What God is trying to tell from Genesis to Revelation. He's not telling
இல்ல நீ கேட்குற சொத்தெல்லாம் தரேன், நீ நடக்கிற நிலம்லாம் தரேன். இஸ் நாட் த பாயிண்ட் அட் ஆல். ஸோ தே லூஸ் தேர் சோல்ஸ். ஸோ அதில் பெரிய இஷ்யூ அது. ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அதுதான் இந்த ஸ்லைடில் போட வந்தேன். லைக் அது ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் த கோர் ஆஃப் இட். ஜீசஸை பேஸ் பண்ணி தான் அதுவும் இருக்கு இல்லையா? கடவுள்கிட்ட கேளுங்கன்றனால ஜீசஸ் பத்தினது தானே, ஜீசஸ் பிரசங்கம் தானேன்னு நினைச்சிட வேண்டாம். அவரை மேக்னிஃபையே பண்ணல. கிளைம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்கன்னா உங்களை மேக்னிஃபை பண்றாங்கல்ல. எவ்ரி பிலீவர் இஸ் ஜீசஸை வேலைக்காரனாக்கிட்டு நம்ம நம்ம என்னோட பிளானை நீங்க நிறைவேற்றி தாங்கன்னு நம்ம அவரை இறக்குறோம். வி ஆர் நாட் மேக்னிஃபைங் ஹிம் இல்ல. ஸோ பி வெரி 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 கேர்ஃபுல், வெரி வெரி கேர்ஃபுல். ஆமா, ஓகே. ஆமா. ஸோ ஐ புட் அதுதான் ரெண்டு எஜமானுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது. இஸ் தட் யூ நம்ம நம்ம நம்மளையே வர்ஷிப் பண்ணிட்டு ஐ எம் அ கிறிஸ்டியன் சொன்னாக்கா இட் இஸ் ஸ்டூபிடிட்டி இல்ல. ஸோ ஸோ தட் வாஸ் மை பாயிண்ட் ஆல்சோ ஹியர். ஸோ இந்த அடுத்த படமும் அதே தான். நம்மளுடைய ஃபுல் ஹார்ட்டை தான் கடவுள் லவ் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. ரைட்? லவ் வெறும் ஹார்ட்டா, ஸ்ட்ரென்த், சோல் எல்லாமா சேர்ந்து லவ் காட்னு இருக்குல்ல கமாண்ட்மெண்ட்ல. ஸோ இட் கேனாட் பி ஃப்ராக்மெண்டட். நோ, ஐ லவ் மை ஃபேமிலி a little, ஐ லவ் மை கேரியர், ஐ எம் worried about my future. இதெல்லாம் உள்ள வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? இல்லை என்னோட பண கஷ்டம், விசா பிரச்சனை இதெல்லாம் வந்து போட்டோம்னா வி ஆர் ஃப்ராக்மெண்டட். குட்டி குட்டி பீஸ் ஆயிருச்சு. ஃபுல் ஹார்ட் நம்பல, ஃபுல் ஹார்ட் லவ் பண்ணல கடவுளை, ஃபுல் ஹார்ட் சப்மிட்டடா இல்லை. தேர் கோஸ் த ப்ராப்ளம். தட் இஸ் வை காட் இஸ் டெல்லிங் எவ்ரி கிறிஸ்டியன், பி கேர்ஃபுல் வித் த ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ், பி கேர்ஃபுல் வித் த ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ். திரும்ப 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 அத்தனை சர்ச்சுக்கும் சொன்ன காரியம். ரைட்? ஓகே, லூக் 10:27 வாசிச்சிருவோமா? அவர் பிரதித்திரமாக, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்மாவோடும், உன் முழு பலத்தோடும், உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து, உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறரிடத்திலும் அன்பு கூர்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றான். ஃபுல் ஹார்ட்ல லவ் பண்ண சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ வி நீட் டு பி கேர்ஃபுல். இந்த வசனம் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச பாடங்களில் போடல. ஸோ ஐ ஆடட் திஸ். ரோமன்ஸ் 16, 17 and 18. அன்றியும் சகோதரரே, நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட உபதேசத்துக்கு விரோதமாய் பிரிவினைகளையும் இடரல்களையும் உண்டாக்குகிறவர்களை குறித்து 17, 18. எச்சரிக்கையாயிருந்து அவர்களை விட்டு விலக வேண்டும் என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன். அப்படிப்பட்டவர்கள் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் செய்யாமல் தங்கள் வயிற்றுக்கே ஊழியம் செய்து நய வசனிப்பினாலும் இச்சக பேச்சினாலும் கபடில்லாதவர்களுடைய இருதயங்களை வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். பால் காலத்திலே இல்ல, ஜீசஸ் காலத்தை ஒட்டி அப்பவே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஈவன் த சர்ச், ஈவன் இஸ்ரேல் ஃபாதர் காடு பிலீவ் பண்ணி அந்த டைம்லயே இடரல் உண்டாயிருந்துச்சு. அதான் தோராலேயே இருக்கு. லா கொடுத்ததே மோசஸே சொல்லுவார், ஐயோ டிசீவ் ஆயிர போறீங்களே அப்படின்றவாரு, ஏமாற போறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவர் அப்பவே சொல்ல. ஸோ இது மனுஷருடைய புத்தி, நம்ம புத்தி அப்படிதான் இருக்கு. அதனாலதான் சாத்தானால ஈஸியா இடரல் உண்டாக்க முடியுது. He is able to deceive. That's why he is called the deceiver. இல்ல, சாத்தானுக்கு இன்னொரு பேரே டிசீவர் தான். ஸோ பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். இல்லை, பால் சொல்றது அதான். they do not serve our Lord Jesus Christ. They are not Christians. எவ்வளோ ஒரு பயங்கரம் இல்லை? எவ்வளோ பல்லாயிரம் கூட்டம் கேட்குமா இருக்கும். டிவிலையா இருக்கலாம், ரேடியோவில் இருக்கலாம், புக்ஸில் இருக்குது, பாட்டில் இருக்குது. அதனால் ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணுங்கள். பாட்டு பாடுறீங்களா, அந்த பாட்டோட அர்த்தத்தை விளங்கி மட்டும் பாடுங்க. தெரிஞ்சு வாசிச்சு பாருங்களேன். நிறைய பாட்டு பேக்குத்தனமாக இருக்குது. ஐயோ இதெல்லாம் பாட்டுன்னு எழுதுனா இதெல்லாம் நம்ம பாடுறோமேன்ட்டு இருக்கு. ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல். நல்ல ரொம்ப ரொம்ப நிதானமாக ஆராய்ச்சி பாருங்க. நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் இருக்கலாம், கேட்டுக்கோங்க. ஆனால் ஒரு நிமிஷம் உட்காந்து திரும்ப அனலைஸ். இது கடவுளை மேன்மைப்படுத்துதா, என்ன மேன்மைப்படுத்துதா,
இன்னொரு ஸ்பீக்கரை ஒருவேளை மேன்மைப்படுத்துதா, லைக் திங்க் லாட் லைக் தட். ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் ஜீசஸ் தான் டாப்ல இருக்காரான்னு. சரி, ஓகே. கரெக்டான டாக்டரின் எங்கேருந்து கிடைக்கும் நமக்கு? இந்த இந்த தப்பான வழியில கூட்டிட்டு போயிடக்கூடாது. அப்போ கரெக்ட் வழி எங்கேருந்து தெரியும்? ஒன்லி பைபிள், ஒன்லி பைபிள், ஒன்லி பைபிள் அண்ட் பைபிள் அலோன். டோன்ட் லுக் ஃபார் எனிதிங் எல்ஸ். வேற எதையும் தேடாதீங்க. இந்த காலத்துல ஈவன் கமெண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா, அது கூட சில இடங்கள்ல தப்பா இருக்கு. ஸோ தட் பிகம்ஸ் ஒரிசம், கொஞ்சம் ஒரி பண்ண வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட். எனக்கு ரொம்ப வசதியா, ஐயோ புது டாபிக் இப்போ ஆரம்பிக்கிறேனே. ஓகே, ஓகே, இது இந்த ஸ்லைடோட முடிச்சிடுறேன். கூட ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் இருங்க தயவுசெய்து. ஸோ எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து படிச்சது என்னன்னா, ஒரு டேர்ம் இருக்கு. ஓகே, அந்த இங்கிலீஷ் டேர்ம் வந்து ஹோல் கவுன்சில் ஆஃப் காட். அதாவது தமிழ்ல எனக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண தெரியல. அதாவது கடவுள் வந்து இங்க ஒரு பாயிண்ட், அங்க ஒரு பாயிண்ட், இதுல வேற பாயிண்ட்னு சொல்ல மாட்டார். ஓகே, ஸோ அவர் சொல்ற மெசேஜ் மனுஷனுக்கு அவர் பாஸ் ஆன் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஜெனசிஸ்ல இருந்து ரெவலேஷன் வரைக்கும் மாறாது. ஆல்ரைட். ஸோ மற்றவங்க சொல்ற பாயிண்ட்ஸ், மற்றவங்க ஒரு சர்மன்ல சொல்றாங்களோ, ப்ரீச்சிங்கோ, பைபிள் ஸ்டடியிலோ எதுலையோ இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து இந்த ஹோல் கவுன்சில் இல்லாம வித்தியாசமா ஒரு இடத்துல மட்டும் அப்படி இருக்கிற ஒன்றை பிடிச்சிக்கிட்டு சொல்றாங்கன்னா, பி வெரி கேர்ஃபுல். இப்போ இந்த கிளைமிங்னு பேசும்போது நம்ம நம்ம ரியலைஸ் பண்ண பாருங்களேன். நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல பால் பீட்டர் கிளைம் பண்ணியிருப்பாங்களா? ஐயோ அவங்க பண்ணியிருக்க மாட்டாங்களே, அப்படின்னா ஆல்ரெடி தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அந்த ஹோல் கவுன்சில் ஆஃப் காட் இஸ் வெரி 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 நைஸ். நான் உங்களுக்கு போடுற ஸ்லைட்ஸ்லையுமே ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்தும் எடுப்பேன், நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து எடுக்கிறேன், டு ஷோ தட் ஹோல் கவுன்சில் ஆஃப் காட். ஹி டசன்ட் சேஞ்ச் வாட் ஹி டோல்ட் இன் த ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட். அந்த கடவுளுடைய கேரக்டர் வில் நெவர் சேஞ்ச். அவருடைய எதிர்பார்ப்பு ஃப்ரம் மனுஷர் வில் நெவர் சேஞ்ச். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் த சேம். ஓகே, ஸோ அதை ஒரு மனசில் வச்சுக்கோங்க. அது ஒரு பாயிண்ட், இன்னொரு பாயிண்ட் மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எப்படி ஜீசஸ் எப்பவுமே மேக்னிஃபைடாக இருக்கணுமோ, அந்த ஹோல் கவுன்சில் ஆஃப் காடும் படிக்கும் போது, லைக் வென் யூ ஆர் லேர்னிங் ஆர் ஸ்டடியிங், அது ஒரு வசதியாக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப வசதியாக இருந்தது. ஓகே, okay, some more points. Okay, so don't listen to the wrong teaching. இது மோசே சொன்னது டியூட்ரானமி 13:3ல, தப்பான ப்ராஃபிட்ஸ் அவங்க கிட்ட சொல்லாதீங்க. டோன்ட் ஈவன் லிசன், காது கொடுத்தே கேட்காதீங்க. அப்போ எப்பமாவது ஒரு தடவை ஒரு தப்பான மீனிங்ல இவங்க பேசுறாங்கன்னு உங்களுக்கு உணர்த்தப்பட்டீங்கன்னா, டோன்ட் லிசன் டு தெம் அகெயின். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் குழம்ப ஆரம்பிக்கும். So just drop them. You start listening to other commentary or other sites or whatever. Okay. அப்புறம் don't waver. waver ஆறது வந்து டவுட் இருக்கும் நமக்கு. இருந்துச்சுன்னா you go back to the Bible or you discuss among Christians for proof in the Bible, or you know go there. சில நேரம் இங்கே, சில நேரம் அங்கே, அப்படி இப்படின்னு போனீங்கன்னா வி கெட் இன் டு ப்ராப்ளம்ஸ். அது வாசிச்சிடுறீங்களா? எஃபிஷியன்ஸ் 4:14. 4:14. எஃபிஷியன்ஸ் 4:14. நான் இனி குழந்தையாயிராமல் மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏதுவான தந்திரமுள்ள போதகமாக்கிய பலவித காற்றினாலே அலைகளைப் போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாய் இராமல். அப்படி அலைஞ்சிடக்கூடாது. இந்த டாக்டர்ல இவர் இப்படி சொல்றாரு, இவர் இப்படி சொல்றாரு. ஸோ டோன்ட் லுக் அட் பாப்புலாரிட்டி, டோன்ட் லுக் அட் எத்தனை கிளிக் வந்திருக்கு, எத்தனை வியூஸ் வந்திருக்கு, அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க. யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஜீசஸ் உயர்த்தப்படுறாரான்னு பார்த்துக்கோங்க, ஃபுல் பைபிளில் வருமானு பார்த்துக்கோங்க, ஹோல் கவுன்சில் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஆமாம், டெஸ்ட் பண்ணுறது நம்மக்கிட்ட கடவுள் கொடுத்துருக்கிற ஒரு பொறுப்பு.
நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஸோ எண்ட் டைம்ஸை பத்தி பேசும்போது கூட ஜீசஸ் வில் ஸ்டார்ட் த கான்வர்சேஷன், டு நாட் பி டிசீவ்ட். ஹி வில் எண்ட் வித் த கான்வர்சேஷன். அந்த கான்வர்சேஷன் எண்டில் திரும்ப டு நாட் பி டிசீவ்ட் தான் சொல்லுவார். ஏமாந்துடாதீங்க, நிறையா ஆன்டி கிரைஸ்ட் வருவாங்க, ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸ் வருவாங்க, ஏமாந்துடாதீங்க, விழுந்துடாதீங்க, திரும்ப திரும்ப சொல்லுவார். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்? நீங்க விழாம நான் உங்களை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலை. நீங்க உட்காந்து படிங்க பைபிளை, விழாதீங்கன்னு சொல்றாரு. ரைட்? ஹீஸ் டெல்லிங் அஸ் டு டெஸ்ட். ஓகே, அதே தான் இதுலயும் 1 John 4:1லயும் டோன்ட் பிலீவ் எவ்ரி ஸ்பிரிட், டெஸ்ட் த ஸ்பிரிட், ஆர் தே ஆஃப் காட், because many false prophets have come into the world. Okay, so அந்த டெஸ்ட் படிக்கிறப்பா 4:1. பாசிங்க. பிரியமானவர்களே, உலகத்தில் அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றி இருப்பதினால் நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல் அந்த ஆவிகள் தேவனால் உண்டானவைகளோ என்று சோதித்து அறியுங்கள். we believe Holy Spirit சொல்லி தான் அந்த ஆத்தர்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காங்கன்னு நம்புகிறோம் இல்லையா? பைபிள் எழுதப்பட்டது. ரைட்? ஸோ ஆக்ட் 17:11 லூக் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சர்ச்சை பற்றி ஸ்பெஷலாக, ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவங்கள பற்றி ஸ்பெஷலாக சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, இவங்க தெசலோனிக்கே மக்கள் மாதிரியே எல்லா கதையும் கேட்டாங்க, சர்மன்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க. ஆனால் இவங்க கிரேட். ஏன் கிரேட்டு? திரும்ப போய் நைட்டா உட்காந்து தே செக்ட் ஸ்கிரிப்சர்ல எல்லாம் கரெக்ட் தானா, இவங்க சொன்னது சரிதானா, பெரையன்ஸ். ரைட்? ஸோ த பெரையன்ஸ் டிட் தட். யா, ஸோ அது மென்ஷன் பண்ணியிருக்குன்னா எதுக்கு? யூ அண்ட் ஐ ஷுட் பி அ பெரையன். நம்மளும் அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஆக்ட் 17:11 யாரும் வச்சிருந்தீங்கன்னா வாசிங்க. அந்த பட்டணத்தார் மனோவாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று தினதோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்ததினால் தெசலோனிக்கேவில் உள்ளவர்களை பார்க்கலும் நற்குணசாலிகளாய் இருந்தார்கள். அதுக்கு முன்னால 10th வசனத்துல பெரையா பட்டணத்திற்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள். இந்த வசனம் நீங்க முன்னாலே சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. ஆமா, எனக்கு நான் சொல்றதும் நம்பாதீங்கன்னு சொல்லுவேன். ஆமா, எனக்கு நீங்க சொல்லும் போதே அது இந்த வசனம் ஞாபகம் வந்தது. தேங்க்ஸ். ஆக்ட் 17:11 நான் சொல்றதும் நம்பாதீங்க, போய் செக் பண்ணுங்க. கோ செக், கோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் த சேம் வே. அப்படி சரி வரலையா, லெட் அஸ் டாக் அபவுட் இட். அதுக்கு தானே நம்ம இருக்கிறோம்ல, வி மீட் ஃபார் தட். இது சரி. ஸோ தேங்க்ஸ் வர்ணா, நீங்கள் அந்த மாதிரி வென் வி டிஸ்கஸ் சம்திங்ல இட் இஸ் நைஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஆமாம். ஓகே, ஸோ டிமோத்திக்கு பால் எழுதுறாரு, பி கேர்ஃபுல் டு த டாக்ட்ரின், கண்டினியூ இன் தெம். அதுலேயே நல்லா டைட்டா இரு. For in doing this, you save yourself and those who are listening to you, those who hear you. So Timothy, டாக்டர்னா கோட்டை விட்டுறாத, அதுதான் உன்னையும் காப்பாற்றும், நீ கேட்குறவங்களையும் காப்பாற்றும். ஸோ டிமோத்தி பாஸ்டர் இல்லையா? ஸோ அவங்க பால் கொடுக்குற அட்வைஸ். ஸோ வெரி 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 கிளியர். வி வில் கண்டினியூ. ஆல்ரெடி நிறைய டைம் எடுத்துட்டேன். நம்ம ஸோ ஸோ நம்ம வந்து வி ஆர் ஸ்டில் இன் அந்த ஜீசஸ் கொடுத்த அட்வைஸ் டு த லாஸ்ட் 7 சர்ச்சஸ், லாஸ்ட்டாக ரெக்கார்ட் ஆக்கப்பட்ட 7 சர்ச்சஸில் பார்த்துட்டே வந்துட்ருக்கோம். ஸோ வி சா இந்த போர்ஷனில் எப்படி salvation, come back to be saved, be sanctified, I will refine you. இல்லையா? கஷ்டப்பட்டு உன்னை திரும்ப கூட்டிட்டு வரேன். ஐ வில் ரிஃபைன் யூ. உங்கள் ஒர்க்ஸ் நல்லா வச்சுக்கோங்க, ஜெலஸாக ஒர்க் பண்ணுங்க. அது எப்படி காடை க்ளோரிஃபை பண்ணுறது மட்டும்தான் இருக்கணும், இல்லை வேற எதுவும் இருந்துடாமல் பாருங்க. அடுத்த சைடில் டாக்டரின் தப்பு பண்ணிடாதீங்க. ஃபால்ஸ் டாக்டரின் கரெக்டாக இருந்தோன்னா ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸ் நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும். அவங்க சொல்றது சரியில்லையே அப்படின்னு தோண ஆரம்பிக்கும். பாட்டு சரியில்லையேன்னு தோணும் நமக்கு. வி வில் நோ இட், காட் வில் ஷோ இட் டு அஸ். இல்லை? ஸோ அது தெரியும். அதில் பி கேர்ஃபுல்னு சொல்கிறாரு. ரைட்டா? ஸோ வி வில் கண்டினியூ வித் சம் மோர் ஆஃப் த அட்வைஸ். வி வில் கண்டினியூ வித் இட், காட் வில்லிங், நெக்ஸ்ட் செஷன். ஓகே, இப்போ எனி அதர் தாட்ஸ்? இல்லாட்டி ஜெபம் பண்ணி முடிச்சிடுறேன். ஓகே, முடிச்சிடலாமா? ஓகே. ஐயோ, வேற யாராவது ஜெபம் பண்றீங்களா? யார் இருக்கா? சொன்னா ஜெபம் பண்ணிடுங்க. சொன்னா. ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே, கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்த தேவாதி தேவனே, உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா, உம்மை துதிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா, இப்பயும் இந்த வார்த்தையின் மூலம் அப்பா நீங்க உண்மை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினீங்க.
அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் தகப்பனே அப்பா ரொம்ப தெளிவா எங்களுக்கு அப்பா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எங்களோட பேசினதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்பா. தகப்பனே அப்பா, இன்னைக்கும் நாங்க படித்த ஒவ்வொரு வேத பகுதியையும் அப்பா நீங்க எங்களுக்கு அது மனதுல அப்படியே பதிஞ்சு தகப்பனே, அந்த இருதயத்துல அந்த சத்திய வார்த்தை பதிந்து தகப்பனே, நாங்கள் அதை ஆராய்ந்து தகப்பனே அதை மனதுல அப்படியே வச்சுக்கிறதற்கு தகப்பனே கிருபை செய்யுங்க. அந்த வார்த்தைகள் அப்பா எங்களுக்கு எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அதை எடுத்து நாங்க உபயோகித்து அப்பா எங்களை அந்த அந்த விசுவாசத்துல அப்பா நாங்கள் வேறு கொண்டு வளர்றதற்கு உமக்குள்ள வளர்றதற்கு தகப்பனே எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்கப்பா. அப்பா எங்க உள்ளார்ந்த மனிதனை உமது கரத்துல கொடுக்கிறோம்ப்பா. இன்னைக்கு நான் பேசி அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தகப்பனே எங்கள் உள்ளார்ந்த மனிதனை அப்பா உமக்குள்ள புது சிருஷ்டியாக மாத்துறதுக்கு கிருபை கொடுங்க அப்பா. ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே, ஸ்தோத்திரம் அப்பா. அப்பா நாங்கள் பலவீன பாண்டர்கள் தான் தகப்பனே அப்பா. ஆனாலும் உமது வார்த்தையினால நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அப்பா எங்களை உமக்குள்ள புதுப்பித்துக் கொள்றதுக்கு தகப்பனே கிருபை கொடுங்க, கிருபை கொடுங்க தகப்பனே அப்பா. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் அது கரத்துல கொடுக்கிறோம்ப்பா. இந்த வார்த்தையினால தகப்பனே அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தகப்பனே நீங்க பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க வேண்டுமாய் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் தகப்பனே. பாமலாவையும் அது கரத்துல கொடுக்குறேன்ப்பா. அப்பா அவ்வளவு சிரத்தையோடு தகப்பனே வார்த்தையை எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க தகப்பனே. அப்பா நீங்க பரத்துல இருந்து அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்க அந்த ஞானத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. அப்பா இன்னும் அநேக பேருக்கு அப்பா இந்த வார்த்தை அப்பா இந்த சத்தியத்தை அப்பா கொண்டு சொல்ல வேண்டுமாய் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் தகப்பனே. அப்பா எத்தனையோ பேர் அப்பா உமது வார்த்தை என்னன்னு தெரியாம இருக்கிறாங்க தகப்பனே. அப்பா அந்த மாதிரி மக்களுக்கு தகப்பனே அப்பா அவர்களை எடுத்து செல்லும் கருவியாக நீங்க பயன்படுத்துங்க தகப்பனே. அநேகரை தகப்பனே உம்மை நோக்கி திருப்புறவங்களாகவும் தகப்பனே உமது நாம மகிமையை படுத்துற மாதிரி அவங்களோட அந்த சுவிசேஷம் சொல்றது இருக்கத்தக்கதான கிருபை கொடுங்கப்பா. இன்னும் அதிகமா பயன்படுத்துங்க தகப்பனே. அப்பா அவர்களோட மனசுல உமக்கென்று செய்யணும்ங்கிற நிறைய வாஞ்சை இருக்கு தகப்பனே. அதை நிறைவேற்றி கொடுங்க தகப்பனே. அப்பா அண்ணனையும் ஆசீர்வதிங்க, அவர்கள் செய்யற வேலையும் ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே. அப்ப பேரண்ட்ஸை ஆசீர்வதிங்க அப்பா. பிரதர் ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே. அப்பா அவங்க அண்ணி இறந்து அந்த கொடுக்குற அந்த குடும்பத்துக்கும் தகப்பனே நீங்க சமாதானத்தை கொடுங்க தகப்பனே. சமாதானத்தை கொடுத்து தகப்பனே அவர்கள் உமக்குள்ள பலப்பட்டு தகப்பனே வாழ்றதுக்கு கிருபை கொடுங்க அப்பா. இந்த நேரத்தை உமது கரத்துல கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா நீங்க பொறுப்படுத்தி வழி நடத்தினதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. எல்லாவற்றையும் எங்கள் மீட்பெரும் ரட்சகருமான இயேசுவின் ஜெபம் செய்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். Amen. Thanks. Amen. Thank you, Pamela. Thank you so much.